உண்மை ஒன்றுதான். அறிஞர்கள் அதனை பல விதங்களில் உரைக்கிறார்கள் என்பதுதான். Men, women and children submerge in running water of the Tigris River to cleanse their bodies and wash away their sins. This baptism is a mundane ritual. Also known as Sabians in Iraq, they are the followers of a monotheistic religion which predates Islam and Christianity. Qadir comes here every year for Eid al-Banja, a 5-day festival where everyone dresses in white. He must change into the special robes and head to the river. They pray before being baptized in the chilly water. After the ritual, it's time for reflection. The grandfather explains the belt worn around the robe is made with 61 threads, representing 61 angels. Qadir loves being here. I like meeting friends and playing here. I like this festival more than others because we get baptized in the water. After the baptism, food is served, which is cooked using clay from the riverbed. During the Banja festival, all food must be washed in the river and they must drink from it as well. Their patriarch is John the Baptist, called Prophet Yahya in Arabic. And Mandaeans say all good comes from a world of light and all evil from the world of darkness. Sattar Jabbar al-Hilu is the religion's grand sheikh or priest. Mandaeism is the first religion of the world. We believe in one God who created life and he is everlasting. Our holy book is Ginza Rabbah, or the first books of prophets Adam, Sheet and Yahya. We believe in charity for the poor. The running water gives us purification. The religion forbids any partners with God, adultery, killing, alcohol and witchcraft. Our holy book says don't go to the witches and magic. They are lies. But for centuries they were considered heretics, and in the digital age their faith is linked to spells and sorcery. They want to dispel the myths about witchcraft and magic being associated with the Gnostic religion. Sabians say their numbers are barely a fifth of what they were before the 2003 invasion because of Iraq's security and theirs being a closed religion. One can only be born into the faith, and marrying into their religion is forbidden. And the population has dwindled even further because thousands have taken refuge elsewhere for safety. Seema and her sister left Iraq because of airstrikes and war. Today they say they're happy to have returned home. When we left for Jordan, we thought we will never come back. We thought we will never participate in our religious ceremonies again. I'm happy to see our relatives and everyone participating in our festival. Festivals like this bring people together. There are fewer temples, but because of the pandemic, only outdoor gatherings are allowed. Sabians say instead of restoring places of worship, the Iraqi government even wants to take away the small place of rituals on the riverbank. We demand the government to take care of our minority, as it is an ancient religion. Religious harmony gathers people and interfaith relations promotes respect and humanity. We have suffered in other provinces from persecution and targeting of our people. Nearly 2 decades of violence, neglect and indifference have destroyed Iraq's rich heritage, and one of its ancient religious groups fears extinction unless its traditions and people are protected. Osama bin Javed, Al Jazeera, Baghdad. யூதேய தேசத்தில் ஏரோது ஆட்சியின் போது சகரியா என்ற ஒரு ஆசாரியன் இருந்தான். அவனுடைய மனைவியின் பெயர் எலிசபெத். அவர்கள் இருவரும் வயது முதிர்ந்தவர்கள். அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லை. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி ஆசாரியத்துவத்தை செய்து வந்தார்கள். தேவனுடைய பார்வைக்கு செம்மையானவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். ஒரு நாள் சகரியா ஆசாரிய முறைமையின்படி ஆலயத்திலே தூபத்தை போட்டான். மக்கள் அனைவரும் வெளியே ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது சகரியாவுக்கு காபிரியேல் என்ற ஒரு தேவதூதன் தோன்றி இவ்விதமாக சொன்னான், சகரியாவே, பயப்படாதே, உன்னுடைய ஜெபம் தேவனுக்கு கேட்கப்பட்டது. உன்னுடைய மனைவி எலிசபெத் ஒரு குமாரனை பெறுவாள். அவனுக்கு யோவான் என்று பெயரிடுவாய். அவன் தேவனுடைய பார்வைக்கு பெரியவனாக இருப்பான். அவன் திராட்சரசத்தையும் மதுபானத்தையும் குடியாமல் இருப்பான். தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறந்தது முதலாக பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவன் ஆவான். அவன் இஸ்ரவேல் மக்களை தேவன் பக்கமாக திருப்புவான். அவன் எலியாவின் ஆத்துமாவை உடையவனாய் இருப்பான். அவன் பிறந்ததற்கு அநேகர் ஆனந்தப்படுவார்கள். இந்த நல்ல செய்தியை அறிவிக்கவே நான் அனுப்பப்பட்டு வந்தேன். நான் சொன்ன இந்த காரியம் குறித்த காலத்தில் நடக்கும் என்றான். தேவதூதனை பார்த்து சகரியா முதலில் ஆச்சரியப்பட்டான். தூதன் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகும் கூட நம்பவில்லை. எனவே தேவதூதன், நான் கூறிய வார்த்தைகளை நீ நம்பாததினால்
இந்த காரியங்கள் நடக்கும் வரை நீ பேசாமல் ஊமையாய் இருப்பாய் என்று சொல்லி போய்விட்டான். சகரியா பேச முடியாமல் இருந்ததினால் மக்கள் அனைவரும் சகரியாவுக்கு தரிசனம் காணப்பட்டது என்று நினைத்தார்கள். கலிலேயுவில் நாசரேத்தூர் என்ற ஊரில் மரியாள் பரிசுத்த ஆவியினால் கர்ப்பவதியானால் யூதேயா தேசத்தில் இருக்கிற எலிசபெத்தை பார்க்க சென்றாள். எலிசபெத் வீட்டிற்கு வந்து மரியாள் வாழ்த்துதல் சொன்ன உடனே எலிசபெத் வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை ஆனந்தத்தோடு துள்ளியது. அப்பொழுது எலிசபெத் ஆனந்தத்தோடு இவ்விதமாக சொன்னாள், பெண்களில் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள், உன்னுடைய கர்ப்பத்தின் கனி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. நீ வாழ்த்துதல் சொன்னவுடனே என்னுடைய வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை ஆனந்தத்தோடு துள்ளியது என்றாள். எலிசபெத்துக்கு பிரசவத்தின் போது ஒரு ஆண் பிள்ளை பெற்றாள். அந்த பிள்ளைக்கு அனைவரும் சகரியா என்று பெயர் வைக்க சொன்னார்கள். ஆனால் சகரியா யோவான் என்று பலகையின் மீது எழுதி காண்பித்தான். உடனே சகரியா பேசத் தொடங்கினான். அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இந்த காரியத்தை பார்த்த யூதேயா மக்கள் பயப்பட்டார்கள். இந்த பிள்ளை எப்பேற்பட்டதோ என்று பேசிக் கொண்டார்கள். யோவான் இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டிலும் 6 மாதங்கள் பெரியவன். அவன் 30 வயது வரும் வரை காட்டில் வாழ்ந்தான். ஒட்டக மயிரை உடையாக உடுத்தி வெட்டுக்கிளியையும் காட்டுத்தேனையும் தனக்கு சாப்பாடாக சாப்பிடுவான். அந்த சமயத்தில் யோர்தான் நதியோரத்தில் மனம் திரும்புதலுக்கென்று ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். யோவான் மக்களின் பாவத்தை குறித்து எச்சரித்தான். மனம் திரும்புதலுக்கென்று ஞானஸ்தானத்தை குறித்து போதித்தான். சாத்தானின் சந்ததியைப் போல தேவனுக்கு எதிர்த்து நிற்காதீர்கள், மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற கனியை கொடுங்கள், கோடாரியானது வேரின் அருகே வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று மக்களை கண்டித்து உணர்த்தினான். எருசலேமில் இருந்து சில வேதபாரகரும் பரிசேயரும் யோவானிடத்திற்கு வந்து, நீர் கிறிஸ்துவா, எலியாவா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவனா என்று எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். அதற்கு பதில் கொடுக்கும் வகையில் யோவான் இவ்விதமாக சொன்னான், நான் கிறிஸ்துவும் அல்ல, எலியாவும் அல்ல, தீர்க்கதரிசியும் அல்ல, நான் கிறிஸ்துவுக்காக வழியை தயார் செய்பவன் என்று தீர்க்கதரிசிகளில் ஏசாயா சொன்ன விதமாக அனுப்பப்பட்டவன் நான் தான் என்றான். யோவான் போதிக்கிற போதனையை கேட்டு கிறிஸ்து நீரே என்று மக்கள் பேசிக் கொண்டார்கள். அதற்கு யோவான், நான் கிறிஸ்து அல்ல, நான் உங்களுக்கு தண்ணீரினால் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன். எனக்கு பின் வருகிறவர் என்னிலும் பெரியவர், அவருடைய செருப்புகளின் வாரை அவிழ்ப்பதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்னியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். அவர் நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கும்படி அதிகாரம் பெற்றவர். கோதுமையையும் பதரையும் பிரித்து கோதுமையை களத்திலும் பதரையை அக்னியில் போடுவார். நீதிமான்களை பரலோகத்திலும் பாவிகளை அவியாத அக்னியிலும் அனுப்புவதற்கு சக்தி உள்ளவர் என்று சொன்னான். இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு யோவானிடம் வந்தார். இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் பெற்றவுடனே கரையேறி ஜெபித்த போது பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல உருவம் கொண்டு வந்தது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்ற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டானது. யோவானுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி முன்கூட்டியே அறிவித்த விதமாக இவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து என்று தெரிந்து கொண்டான். யூதேயா தேசத்து அரசனான ஏரோது அவனுடைய தம்பி பிலிப்புவின் மனைவியை வைத்துக் கொண்டிருந்தான். யோவான் இந்த செயல் நல்லதல்ல என்று அவனுடைய பாவத்தை குறித்து கண்டித்தான். அவனுடைய தம்பியின் மனைவி சொல்லை கேட்டு யோவானை சிறைச்சாலையில் அடைத்தான். மக்கள் எல்லோரும் யோவான் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று நினைத்தார்கள். மக்களுக்கு பயந்து யோவானை கொல்லவில்லை. ஏரோதின் பிறந்த நாளில் அவனுடைய மனைவி அவளின் மகளை நடனமாட சொன்னாள். நடனத்தை பார்த்த ஏரோது, நீ என்ன கேட்டாலும் தருவேன் என்று அனைவரின் மத்தியில் வாக்கு கொடுத்தான். அவள் தன் தாயின் சொல்லை கேட்டு யோவானின் தலை வேண்டும் என்றாள். இதை கேட்ட ஏரோது மிகவும் வருத்தப்பட்டான். கொடுத்த வார்த்தைக்காக யோவானின் தலையை வெட்டி ஒரு தட்டில் வைத்து அந்த பெண்ணிடம் கொடுத்தான். அந்த தலையை தன் தாயிடம் கொண்டு போய் கொடுத்தாள். யோவான் சீஷர்கள் வந்து அந்த சடலத்தை எடுத்து அடக்கம் செய்தார்கள். பெண்களில் பிறந்தவர்களில் யோவானை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தம் செய்ய வந்தவன் என்று தீர்க்கதரிசிகளில் அழைக்கப்பட்டான். பிள்ளைகளே, யோவான் இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டிலும் 6 மாதங்கள் முன்பே பிறந்தான். அவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேன்மையை குறித்து போதித்தான். தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொண்டான். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஞானஸ்நானத்தை கொடுத்தான். இயேசு கிறிஸ்து உலக பாவங்களுக்காக வந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி
நபி என்று சாட்சி கொடுத்தான். ஏரோது அரசனுக்கு பயப்படாமல் நீ பாவம் செய்கிறாய் என்று கண்டித்தார். நாமும் கூட இந்த உலகத்திற்கு ஒரு காரணத்தோடு பிறந்தோம். அதை நிறைவேற்ற வேத வாக்கியங்களை வாசித்து தியானித்து ஜெப வாழ்க்கையோடு வாழ்வோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் எங்க வீடியோஸை பார்க்க எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. About 2,000 years ago, in a far-flung province in the Middle East, a man emerged from the desert with a message, one that would radically alter the course of world events and come to define the lives of billions. Christianity is a monotheistic religion that centers on the teachings of Jesus Christ, believed to be the Son of an almighty universal God. It is through faith in Jesus Christ and his teachings that believers have access to God and the afterlife. The Christian religion began about 2,000 years ago in the province of Judea in the Middle East. It was a sect of the overarching religion at the time, Judaism, and originally had very few followers. What's known about Christianity's earliest days in the life of Jesus Christ comes from 4 books called the Gospels. The Gospels hold that Jesus was born in the 1st decade BC in the region of Judea. His father was named Joseph, and his mother was named Mary. According to tradition, Jesus was immaculately conceived by God. In some accounts, Jesus had been trained as a carpenter or a builder, but by the age of 30, he took to preaching, saying that forgiveness of past sins was the key to achieving righteousness. However, the Jewish religious leaders and Roman rulers of the region declared Jesus an agitator. They had him arrested and crucified, nailed to a wooden cross, and left to die. But the story of Jesus doesn't end with his death. According to the Gospels, the body of Jesus was resurrected by God, his Father. If Jesus had built the foundations of the Christian faith, it was a Greek-speaking Jew named Paul who made it a religion. According to Paul, God revealed Jesus Christ to him in a vision. Paul then converted to Christianity and made it his mission to see Christ's teachings as an institution by establishing churches across the Roman Empire. Paul's actions catapulted Christians from an esoteric Jewish sect to a society of worshippers with reach across the known world. Over the next 2 millennia, Christianity would go through an unprecedented journey. Scriptures such as the Gospels would be gathered and translated to form Christianity's sacred text, the Bible. The Christian faith would branch into many denominations and be practiced by followers on all 7 continents. And the number of Jesus Christ's followers would grow to 2 billion, making Christianity the world's largest religion. While religious practice, ritual, and tradition have changed according to the spiritual needs and desires of its billions of adherents worldwide, a man from Judea's simple message of peace and forgiveness remains just as powerful now as it did 2,000 years ago. அதே போல ஆபிரகாமிய மதங்கள் சொல்வது போல இந்த பூமி ஒரு சோதனை கூடம். இந்த குறுகிய சோதனை கூடத்துல மனிதன் அஹ்ரா மஸ்தாவுக்கு மிக உண்மையாக வாழ்ந்து காட்டிட்டான் அப்படின்னா இறைவன் அவனுக்கு சொர்க்கத்தை தருவார் அப்படிங்கறத எங்களோட அடிப்படை கோட்பாடு. இந்த ஜொரஸ்ட்ரியனிச சமய போதகர்களை அவங்க மஜாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மஜாய்கள் தான் அந்த ஜொரஸ்ட்ரியனிச கோயில் வழிபாட்டு முறை எல்லாமே செய்யற புரோகிதர்கள். இந்த 3 மஜை தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த உடனே பார்க்க வந்தவங்க அப்படின்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த போது அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து அவருக்கு வெள்ளைப்பழம், தங்கம் போன்ற பரிசுகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ஒரு 3 மஜைகள் அப்படின்னு பைபிள்ல வருது புதிய ஏற்பாடுல. இந்த 3 மஜைகள் தான் ஜொரஸ்ட்ரியனிச சமயத்தை சார்ந்த சமய போதகர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஆபிரகாமிய மதங்கள் தங்களுடைய இறைவன் எப்படி இந்த ஷைத்தானை தோற்கடிப்பார் கடைசி காலத்துல அப்படின்னு கதை சொல்றது போல இந்த ஜொரஸ்ட்ரைனிசத்திலையும் ஆங்கிரமன்யு கடைசி காலத்துல அஹுரா மஸ்தாவால தோற்கடிக்கப்படுவான் அப்படிங்கிற கதைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடைசி காலத்துல ஆங்கிரமன்யு ஆசிதாக்கா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு தஜல், ஒரு அந்தி கிறிஸ்து, ஒரு சைத்தானை அனுப்புவாரு. இந்த ஆசிதாக்கா தஜல் போல அந்தி கிறிஸ்து போல மனிதர்களை தீமை வழியில நடத்துவாரு. அதுக்கப்புறம் அஹுரா மஸ்தா ஷயோஷியாந்த் அப்படிங்கிற ஒரு மேசியாவை அனுப்புவாரு. ஷயோஷியாந்த் ஆசிதாக்காவை கொன்னு நீதியை நிலைநாட்டுவாரு. அதே போல